بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 10 to 15. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر يرونهم مثليه رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 10 to 15. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں کام آئے گی انہیں اموالہم ولا اولادہم،
ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد انہیں کچھ کام آئے گی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہی ایندھن ہوں گے جہنم کے آگ کے۔ کدأب آل فرعون، اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ان کا حال بھی وہی ہوگا جیسے حال ہوا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے کے لوگوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے کفر کیا تھا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے مزید کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیتوں کو۔ نتیجہ کیا ہوا ان کا؟ فأخذهم الله بذنوبهم، پھر اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان لوگوں سے جنہوں نے نافرمانی کی، کیا فرما دیں؟ یہ فرما دے کہ ضرور تم مغلوب ہو کر رہو گے اور تم جمع کیے جاؤ گے الی جہنم وبئس المہاد، جہنم کی طرف، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کان لکم آیہ، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو فوجوں کے واقعے میں جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کیسی تھی وہ فوج؟ ایک فوج وہ جنگ کر رہی تھی اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج حق کے انکار یعنی کافر جو تھے وہ لڑ رہے تھے، کفر کرنے والوں کی راہ میں لڑ رہے تھے۔ یرونہم، وہ دیکھتے تھے انہیں اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں سے، واللہ، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے جس کی وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں یقیناً جو ہے وہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ، سجا دی گئی انسانوں کے لیے محبت من چاہی چیزوں کی، وہ عورتوں میں سے ہو یا اولادوں میں سے، یا خزانے ڈھیر لگے ہوئے سونے کے، چاندی کے، گھوڑے نشان زدہ ہوں، یا مویشی ہو، یا زمین ہو، یا کھیتی باڑی ہو، یہ سب کی محبت انسان کے دل میں مزین کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ متاع الحیات دنیا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور لیکن اللہ کے پاس عندہ حسن مآب ہے، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ فرما دیں کیا میں خبر دوں تمہیں ان چیزوں سے بھی زیادہ بہتر چیز کی؟ ہاں، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری۔ وہ کیا چیز ہے کہ ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ ان کو ٹیمپریری بیس پہ نہیں ملے گا بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اکیلے نہیں ہوں گے۔ وازواج مطہرہ، ان کے پاک جوڑے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے بڑی چیز ان کو جو ملے گی ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے رضا ان کو حاصل ہوگی، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 10 تک ہو گیا تھا، آیت نمبر 11 نہیں، آیت نمبر 10 چل رہی تھی، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم الوقود النار۔ اب پیچھے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے یہاں پر جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ دین پر انسان جب آتا ہے، دین پر آتا ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر دین پر آنے سے جو کتراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں نا، جاؤ، تمہیں انکار کرنا ہے میرے دین کا، میری کتاب کا، میرے رسول کا، تو جاؤ آرام سے کرو، لیکن ایک بات سن رکھو کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، یہ مال اور اولاد ہے نا، آخرت میں اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ کام نہیں آنے والے۔ یہاں پہ اسپیشلی مال اور اولاد کا کس ذکر کیا گیا؟ کیونکہ نا بہت ہم نے بھی اپنے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کبھی کبھی اپنے بزنس کی وجہ سے، اپنے جاب کی وجہ سے، اور کچھ ایسے یعنی کام کاج کی وجہ سے جو اللہ کے راستے کو اوائڈ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے کہ نہیں کیا کریں، ہمارے گھر میں بچے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ کی آیتوں پر عمل بھی اسی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لائف اسٹائل پہ چوٹ پڑتی ہے،
दूसरा अपने बच्चों को यानी कि इंसान एक वेल लाइफ देने के लिए, अच्छा सेटलमेंट के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह के मुखालिफत में काम कर जाता है, अल्लाह को नाराज़ करने के बहुत सारे काम कर जाता है। बहुत सारे, आपने भी अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों को ऐसा देखा होगा। अल्लाह ताला बोल रहे देखो कोई बात नहीं, तुम लगे रहो अपने बच्चों में, अपने माल में, अपने जॉब्स में, और देखो यही लोग जो है ना वो जहन्नम के फ्यूल होंगे। और एक जगह देखिए कि आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने कुंबे वालों को, फैमिली वालों को, बिरादरी वालों को जो है वो आग का फ्यूल बनने से बचाइए। किस तरीके से? आप उनको इस दीन पर लेकर आइए। जब वो दीन पर चलेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से बचाएंगे। अब कोई ये सोचे हाउ इट इज पॉसिबल, तो अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे कदअबी, का शुरू में ऐसा काफ लिखा हुआ रहेगा ना, ये भी प्रपोजिशन है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। हम लोग जैसे बोलते हैं मानिन, लाइक, जैसे, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये शुरू में काफ उसमें मीनिंग में जाता है। जैसे हाल आले फिरौन का, तो देख लो उन्होंने भी क्या किया, माल औलाद बाल औलाद इसी में सारी जिंदगी निकाल दी, अल्लाह के आयतों का इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया। तो देख लो अल्लाह ताला बोल रहे एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, जैसे हाल आले फिरौन का और जो उससे पहले के लोग भी थे। क्या जुर्म था इनका? जुर्म ये था कि कज़्ज़बू बिआयाती ना, इन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमारी आयतों को इन्होंने झुटलाया था। और देखिए इनकार करना इज डिफरेंट, झुटलाना इज डिफरेंट। इनकार करना तो टोटली दे डोंट नो नथिंग, कौन रसूल, कौन अल्लाह, कौन किताब, दे डोंट नो। लेकिन झुटलाता कौन है? उसको सब पता रहता है, अल्लाह की किताब है या अल्लाह के रसूल हैं, जो किताब में लिखा है हमको उसको फॉलो करने का, सब जानते बूझते भी सही दीन पर अमल नहीं करना, ये झुटलाना। क्या हुआ? इसकी वजह से अल्लाह ने फअख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, ये गुनाह था इनका, उसकी वजह से अल्लाह ने उनको अजाब में पकड़ लिया। और लोग किस बेस पे अल्लाह के आयतों को नहीं मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं मानते, किस बेस के? जबकि सबको पता है वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, सबको पता है कि अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त पकड़ने वाला है, कि कभी आज हम अल्लाह के दीन पर अमल नहीं कर रहे और अल्लाह ताला पकड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त पकड़ेंगे। इंसान इस चीज को भूल जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप जरा कह दीजिए, देखिए कुल जहां पर भी आएगा पूरे कुरान में, जहां पर भी कुल आएगा, कुल नहीं है कुल, तो ये ऑर्डर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप फरमा दो, यू से, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए उन लोगों से जो इनकार कर रहे हैं, कि सीन के ऊपर जबर यहाँ पे हमको मायने दे रहा है जल्द, बहुत जल्द ही, ता शुरू में है ये यानी तुम, और ये जगह ये मगलूब किए जाओगे, और शुरू में ये तुम हार जाओगे, यानी कौन? काफिर लोग। कभी भी ये अल्लाह का वादा है। भले इंसान जो कुफ्र करता है, काफिरों को अल्लाह ताला दुनिया में बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन एट लास्ट अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम सबको अल्लाह ताला जहन्नम में जमा करेंगे। तो शरून, हशरा यानी जमा करना, ठीक है, जहन्नम की तरफ तुम सबको जमा किया जाएगा। तो शरून इलल जहन्नम। अल्लाह ताला पर कोई भी दुनिया में खूब इनकार कर लो और बहुत जल्द तुम हार तुमको अल्लाह ताला जो है मगलूब करेंगे, हार जाओगे तुम, और तुमको जहन्नम की तरफ जमा किया जाएगा। और सुन लो वो बीसल मिहाद, बहुत बुरा ठिकाना है। दुनिया में बहुत ऐशो आराम, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हम अच्छे से तो आखिरत में भी अच्छे से रहेंगे। नो, इट्स नॉट ए गारंटी फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला। फिर आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो ईमान वालों का एक गलबा अल्लाह ताला ने जंगे उहद के बारे में यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ा सा नक्शा खींचा गया है जंगे उहद, जंगे बदर के बारे में हल्का फुल्का, इन डिटेल इंशाल्लाह हम सूरह अनफाल में पढ़ेंगे, सारी जंगों के बारे में आगे 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला बोले दर हकीकत है तुम्हारे लिए एक इबरत की बात, एक इबरत की बात, एक निशानी की बात। और ये जंग बदर के बारे में अल्लाह ताला बता रहे, जो कि दीन इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। दो ग्रोह में तुम्हारे लिए निशानी है, जब उन दोनों की कता, देखो ये अल तकाता मुठभेड़ हो गई थी, आमना सामना हो गया था, ठीक है। फिअतुन यानी ग्रुप, एक ग्रुप अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था, दूसरा ग्रुप जो है वो काफिर था, और वो देख रहे थे उनको, कौन? ईमान वाले देख रहे थे काफिरों को डबल, उनकी नजरों में, उनकी आंखों में। किस तरीके से? अल्लाह ने वादा किया था, देखो 313 कौन थे? ये 313 सहाबी थे जंगे बदर में, 1000 से ज्यादा जो थे ये थे
काफिर लोग थे। अल्लाह ने वादा किया था कि जाओ तुम लड़ो, तुम लोग ही गालिब आने वाले हो, तुम लोग जीत जाओगे। और ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए थे और सहाबा को भी ख्वाब में दिखा रहे थे कि देखो वो जो है काफिर लोग जो है वो कम है, तुमसे कम है, ताकि ईमान वालों का क्या बढ़े, हिम्मत बढ़े। अब काफिरों को जैसे कि वो 1000 थे तो अल्लाह ताला उनको 500 करके दिखा रहे थे ईमान वालों की नजर में, ठीक है। ईमान वाले 313 थे तो काफिरों को उनकी नजर में, काफिरों की नजर में ईमान वाले 626 दिख रहे थे, तो हो गए ना उनसे भी थोड़ा ज्यादा। तो जो काफिरों का फिर हिम्मत है ना पस्त हो रही थी, अरे ये हमसे ज्यादा है, हम कैसे इनसे लड़ेंगे, ऐसा। ईमान वालों को और हिम्मत बढ़ रही थी, अरे ये तो हमसे कम है, हम इनसे लड़ लेंगे। और ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं वल्लाहु, और अल्लाह ताला कुव्वत देते हैं अपनी मदद से जिसको वो चाहते हैं। ये देखिए आज भी अल्लाह की मदद मुसलमानों पे हो जाए, लेकिन मुसलमानों को उस तरीके का ईमान अपने अंदर लाना पड़ेगा जो ईमान सहाबा के अंदर था। क्यों अल्लाह की मदद उनको आती थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर अल्लाह के हुक्म पर अमल करके दिखाया। जो अल्लाह ताला बोलते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, वो उनके अंदर वो जज्बा था, उनके अंदर अतिउल्लाह अतिउर रसूल की जो वो पूरी पूरी कैफियत उनके अंदर थी, वो पूरा पूरा फॉलो करते थे अल्लाह के हुक्म को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। आज का मुसलमान भी अतिउल्लाह अतिउर रसूल करने लगे तो डेफिनेटली अल्लाह की मदद उसके ऊपर आएगी। अल्लाह ताला बोल रहे बेशक इसमें यकीनन बहुत इबरत की बात थी सूझबूझ रखने वालों के लिए, कि किस तरीके से अल्लाह ताला ईमान वालों की हेल्प करते हैं। आज भी अगर आप चाहते हो कि दुनिया और दीन के काम में आपको अल्लाह ताला मदद करे, तो क्या करना है, आपको अपने ईमान का लेवल बढ़ाना है, तवक्कुल अल्लाह पे रखना है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी जंगें 3 चीजों पर जो है मुसलमान कर लेते थे, तकवा, तवक्कुल और ईमान। ये 3 हथियार बहुत जबरदस्त इंसान के पास रहने चाहिए दीन के रास्ते में काम करने के लिए। मजीद ये बताया जा रहा है, अब इतनी सारी बातें बताई गई किसकी, इसकी क्या बोलते हैं कि मतलब दीन दीन दीन, तो क्या करे, दुनिया को छोड़ दे। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, दुनिया को छोड़ना नहीं है, तुम्हें दुनिया के साथ रह के दीन पर अमल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला बोल रहे खुशनुमा बना दिया गया है इंसानों के लिए, क्या, मोहब्बत नफसानी ख्वाहिशात की, औरतों की, बेटों की, और जमा किए हुए खजानों की, जमा किए हुए सोने चांदी की, और बिल्कुल निशान ज़दा जो घोड़ों की, मवेशियों की, खेतियों की। यानी ये चीजें तो उस वक्त थी ना। आज अगर बोलो हमारे पास घोड़े हाथी खेती नहीं है, तो आज इंसान इसके ऊपर क्या ले सकता है, सोने चांदी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के पास है, मुसलमानों के पास आज भी है। और निशान ज़दा घोड़े चलो हमारे पास नहीं है, गाड़ियां तो है ना एक से एक ब्रांडेड, और बिजनेस वगैरह भी है ना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें अल्लाह ने फितरत में रख दी है कि इन चीज़ों की मोहब्बत इंसान के अंदर रहती है, औरत की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, और जो भी उसके पास माल होता है, जो कुछ भी ऐशो आराम होता है, घर होता है, एवरीथिंग, सब चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाल दी है दिलों में। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये सब दुनिया का फ़ायदा है। क्यों? दुनिया में इंसान रह रहा है तो ये ज़रूरियात है उसकी। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं ईमान वाला जो होता है ना, इन चीजों को हाथ पर रखता है, दिल में उतरने नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन ये दिल में उतर जाता है ना, तो अल्लाह की मोहब्बत रुखसत हो जाती है, बिल्कुल भी। इन चीजों को आप अपनी जिंदगी में लीजिए। देखिए बीवियां होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो बीवियों को तुम जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, अल्लाह के रास्ते में उनको कुछ करने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। फिर उसके बाद बच्चे, तुम्हारे बच्चों को तुम सिर्फ दुनिया दुनिया सिखा रहे हो, या उसके साथ साथ अल्लाह के दीन का कुछ काम कर रहे हैं नहीं। तुम्हारे पास ढेरों खजाने हैं जमा किए हुए, और उन खजानों का तुम ज़कात के साथ साथ नफिल सदक़ात भी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इन चीज़ों का तुम्हें हिसाब लिया जाएगा। आज के मुसलमानों के अंदर जो एक थॉट बिठा दी गई है, आज के मुसलमानों को हिसाब और अजाब में फ़र्क नहीं है। ये सारी चीज़ें, दौलत, घर बार, सब अपनी जगह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ये देखेंगे उस घर में आपने उस घर का इस्तेमाल कैसे किया। हलाल कमाई से इट्स ओके, अल्लाह ताला बोलेंगे ठीक है फरिश्तों को जाओ इसका ज़रा पूरा पूरा बुकलेट पूरा चेक करके आओ, इसके पास इतना माल था, इतना घर था, हाँ जायज़ हलाल कमाई से कमाया था, इट्स ओके, जाओ जाओ, इसका हिसाब नहीं होगा, और इसने ज़कात वगैरह अदा किए थे, जाओ इसका अजाब भी नहीं होगा। लेकिन आज जो एक मुसलमानों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है, दीनदार बोले तो नहीं, जो मालदार है वो दीनदार नहीं हो सकता, ये गलत कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया। गरीब गुरबा बोले तो हाँ वो दीनदार हो सकता, नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट अल्लाह की नज़र, अल्लाह की बातों का जो है लोगों की नज़र में बिठा दिए गए। तो ये बात नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे ये ज़रूरत है इंसान की, दुनिया का फ़ायदा है, लेकिन इसको तुम्हें दिल में नहीं उतारना है, तुम्हें हाथ में रखना है। हाँ लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया
یہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کا فائدہ پوری طریقے سے اٹھا لو، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اچھا استعمال کرو اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ لے لو۔ اور وہ بہترین ٹھکانہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو کیا میں بتاؤں تمہیں بہتر، ان تمام چیزوں سے بہتر؟ اب وہ کیا ہے؟ اینڈ دیٹ از ناٹ فار ایوری ون، وہ للذین اتقوا عند ربہم، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے یہ دنیا کا تو فائدہ ہے۔ دیکھو بیویاں اللہ تعالیٰ ڈس بلیور کو بھی دیتے، کافر کو بھی دیتے، بچے بھی دیتے، مال بہت سارے خزانے بھی دیتے ہیں، برانڈیڈ گاڑیاں بھی اللہ نے، بزنس وغیرہ سب ڈس بلیور کو بھی دے رکھا ہے، کافروں کو بھی دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، اس سے بہترین ٹھکانہ جو میرے پاس ہے نا وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ان چیزوں کو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے جو لوگ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے جنت، ایسی جنت کی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور دیٹ از ناٹ ٹیمپرری، یہ دنیا کا سامان تو آپ کے پاس ٹیمپرری بیس پہ رہے گا نا، کب تک رہے گا بتائیے؟ جب تک زندگی ہے، دیٹس اٹ، ختم۔ اور کبھی کبھی تو موت سے پہلے بھی سب چیزیں انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، انسان تو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جیتے جی وہ ساری چیزیں اپنے سامنے سے وہ جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، ان چیزوں کو میرا تقوی، میری ہدایت، میرے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھو، بیویوں کا صحیح استعمال کرو، بچوں کا صحیح استعمال کرو، میرے دیے ہوئے خزانوں کا صحیح استعمال کرو، اور میں نے تمہیں جو گاڑی گھوڑے سب دیے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، دنیا کے ساتھ ساتھ اس سے تم آخرت کا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ یہ تمہیں یہ سب آزمائش کے لیے اللہ نے دیا ہے، تم ان چیزوں کو پا کر دنیا کے عیش و آرام میں رہتے ہو، یا تمہیں آخرت کی بھی فکر کچھ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایگزامینیشن پیپر ہے، اور وہ ہے آزمائش، ہر چیز آپ کے لیے آزمائش ہے، ہر چیز۔ مزید اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور اس میں تم وہ جنت میں تم اکیلے نہیں رہو گے، تمہارے جوڑے بھی رہیں گے، اور وہ پاک رہیں گے، پاک جوڑے اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہاں جو بیکار کی گندگیاں ہیں ان تمام چیزوں سے پاک، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا، اتنی خوبصورت لگتی ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، اس رضا کو مانگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس کو ملے گی؟ جس نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا میں استعمال کیا نا، یقین کریے ان لوگوں سے ہی اللہ تعالیٰ آخرت میں راضی ہوں گے۔ مانگا کرو اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ تو مجھے بھی تو ظاہر کر دے کہ تو مجھ سے راضی ہے نہیں، اللہ تو ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، جو چیزیں مجھے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تیری رضا کا سبب بنا دے، مجھ سے وہ چیزیں دور کر دے جس میں تیری رضا شامل نہ ہو۔ مانگا کرو اللہ سے ایسی چیزیں، ایسی ایسی، اور یہ چیزیں آپ کو شعور کیسے آئے گا اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ۔ دن رات اللہ کی رضا مانگو، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، بس میں تجھ سے تیری رضا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے، ڈونٹ جج ٹو اینی ون، نو، کیا کر رہا ہے، اس کا کیا استعمال کر رہا ہے کیا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ دوسروں کو کیوں دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو۔ انسان جب دوسروں کو دیکھنا چھوڑے گا نا تبھی وہ اپنے اوپر نظر رکھ سکتا ہے۔ اور کیا تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو دیکھنے کی، وہ اپنی بیوی کا کیا استعمال کر رہا ہے، بچے کا، مال گھوڑا ہاتھی سارے لوگوں کا کیا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے واللہ بصیر بالعباد، میں دیکھ رہا ہوں نا اپنے بندوں کو، میں نے اپنے ہر بندے کے اوپر نظر رکھی ہے، تمہیں کسی کو واچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بندہ دوسروں سے نظر ہٹاتا ہے نا، جب اپنے آپ کو دیکھ پاتا ہے، جب تک ہماری نظر دوسروں پر ٹکے رہتی، یقین کریے اپنے پر کبھی نظر نہیں آتی، آتی نہیں نظر، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ دیکھو کہ کوشش کرو کہ دوسروں پر نظر نہ رکھیں، اور بلکہ اپنے اوپر نظر رکھیں۔ اور جب وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جب پڑی، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید سوریا آنٹی کو یاد ہوگا، جب پڑی خود پر نظر تو دنیا میں کوئی عیب والا نہ رہا، سم تھنگ کچھ ایسا شعر ہے، یاد آئے گا تو بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو، مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ شعر واقعی شاید بہت فٹ بیٹھتا ہے، انسان کو اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے،
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।